kita bersama-sama di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan diampunkan Allah Ta'ala akan dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ni, tengok kitab berdebat dia tadi tu. Qasidah. Kitab berdebat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Rasulina sallallahu alaihi wa akhwana anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila rasadatina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wa zuriyyatir Rasulullah Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidina Ahmad Hasan wal Husain. Naila Abd Ja'far Sadiq. Musa kadu Sayyidina Ali wa radiyallahu anhu bismillahir min hadi illa Allah wa qaddam Muhammad bin Ali Ma'anawi. Wa Sayyidina Imam Syafi'i sha'ani Huzan Qurani. Sayyidina Ta'ala Sayyidina Ghayfakum kadai wa qaddam Nabila Sagaw Nabila. ونقضى سكرم وصول وفرعش من الله جل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم وعمل بدون الآخرة ثم إلى رسينا كتب المعنى وكاب شمس الشموم وهي النفوس ألهل الله ولا رسلات الطاء ولم شبك ذرية منهم وسم بكر عدل وفتن جبل أحمد أدوان بجعفر أحمد بكثير وسلم أحمد الدرس أمام المني وأمام صندر رضي الله تعالى يسأل إدراسي وحمد عن جبل من سالة الدرسي وأوضن الفرعش وأن الله جل علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفذنا آخر ثم إلى رسينا فخر الجسر وكبن سليم على رضينا رحمة مسلم ورحمنا أن جبنا وطول أنطهنا وأطفي ولا بارة وشاء بلاد الله الحمد الدين محجين البارين خذ الوجوب بأني محمد حبلي القطب من إبراز بأني من هذا سيب المشهر الله بن طه الله جعفر الشيخ وقدم قطبا وسيدنا الله رحمه الله الله محضر وسيدنا محمد الله فقيه وكان حمد كدوى الله فقيه وشيخ الفقيه وسيدنا حبيب الله بن جاب شاب الله محمد بن الله بن جاب الله بن أحمد بن جاب وسيدنا محمد عن مالك بن عباس بن جابر بن عبد المالكي وسيدنا حبيب وعلى أبشي بن الحجاجي الذي الحبيب الله بن حمد بن عبد يدعو بأمر أبشي سيف تنكره وسيدنا حبيب الله محمد الله محمد الله مثلا الحدث أي والله حدث محمد الله الحدث أين حدي محمد سيدنا محمد سيدنا حبيب الله سيدنا حبيب الله شاطر سيدنا شاطر فإن حبيب الله كم من الذي سقى وسيدنا حبيب محمد سقى وسيدنا حسين بن الله سقى سيدنا حبيب أين سقى محمد سقى سيدنا حبيب وسيدنا محمد الحدد من دهد وسيدنا محمد محمد حدد إلى الحدد الحدد أيوة كما الحي كما الحمد لله سيدنا باشا وكرم شيخ وبخباش فليش من داش والخاطر شيخ وعملي وأوصولهم فرماشهم من الآخرة ثم إنا وليكم وأمواتنا وأمواتكم الخاصة والمسلمين عامة عبد الرحمن وغفر الله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رحمة الله من الصلاة والسلام دائمين بدوامك الله. اللهم رحمة نبينا بن كربين. اللهم كن عافية. اللهم قلوبنا بأنواع معرفة واهدنا من الحرام لك الصالحين رطبا بذكرك. اللهم سك الفتوح والمنوح والرسل والجسد والروح وتبت النسوء. اللهم كل من بشرف وسفية وهب غني ورحمة الراحمين. صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله جد كرما
وأغث بالغيث والفرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى سرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا سندي يا رفيع القدر والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج وجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وعلى عليك دائمة صلوات في مدى الحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على النبي وسلم الحمد لله رب العالمين. Surat 5 Betul. Kata Fudil Betul Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana fid din wa dunya wal akhirah. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kata Fudil, ini Fudil bin Iyad rahimallahu ta'ala, fikir itu cermin hati, dengan dialah engkau lihat akan segala kebaikan engkau dan segala kejahatan engkau, yang mendapat dan yang manfaat dan mudarat. Jadi Fudil bin Iyad ini adalah dulu dikenal dengan seorang ketua penjahat, pencuri. Ketua pencuri. Jadi begitu satu malam apabila beliau hendak melihat akan kekasihnya, maka beliau kena panjat tali tempat macam orang perempuan kalau dia turunkan tali tirai tinggi, dia akan panjat untuk mengintai wanita yang dikasihi itu. Dan apabila begitu tengah panjat tadi, dia dengar satu firman Allah Ta'ala yang mengatakan, wahai orang yang beriman, tidakkah engkau terfikir lagi akan apa yang kau lakukan, maknanya fikir apa amalan-amalan kau maksud begitu. Maka dengan perkataan itu, kerana leka dengan perkataan apa yang dibuat selama ini,
maka turun dia dan terus dia merasakan dirinya telah banyak dosa dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masa turun daripada situ berlaku keadaan tengah malam dan berlaku hujan lebat. Yang berlaku hujan lebat, Fudail bin Iyad duduk di dalam ada kabilah yang berlindung tempat yang gelap, yang kemah tadi tu. Fudail bin Iyad ada di dalam tu. Jadi bila dah teduh hujan, kabilah ni masih mana hari belum cerah betul, mana dah tapi dah boleh jalan lah kan, mana matahari belum terang. Kata kabilah okey, kita baca. Ada kabilah yang bertanya, wahai fulan, kamu nak berjalan, apakah pun tidak takut dengan Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad ni terkenal dengan ketua perompak. Jadi padahal dalam tempat yang dicakap tu ada Fudail bin Iyad. Dengar begitu, Fudail lagi menyusuk hatinya, dan di situlah dia bertobat kepada Allah, dan kemudian tidak pernah ketawa selama 30 tahun, melainkan ketawanya ketika mati anak lelakinya. Kalau kita mati anak lelaki, merintih, menangis. Tapi Fudail ketawa setelah 30 tahun meninggal anak lelakinya, kerana kahwin anak kecil ni 30 tahun, setelah 30 tahun boleh ketawa kerana kahwinan ni lambat dan boleh dapat anak kecil. Ketawa dia, ketawa kerana apa? Kerana maknanya bersyukur dengan Allah SWT, dan amanah Allah telah dia terima dan laksanakan, tapi Allah mengambil anak itu, dan dia tidak menjadikan anak itu sebagai satu sebab, maknanya menghalang untuk ibadah kepada Allah Ta'ala dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi kesedihan ada, tapi maknanya tadi redha dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi itu Jadi kata dia tadi, maknanya fikir itu cermin hati. Bagi itu cerminlah kita, berfikirlah kita bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tafakkarun fid dunya wal akhirah. Begitulah Tuhan menjelaskan keterangan kepada kamu yang kamu kena fikirkan di dunia dan akhirat. Maknanya bagaimana kamu berfikir, dan berfikir ini insya-Allah akan berfikir ini bagaimana Allah mengatakan, maknanya Allah itu bersama-sama orang yang bersama-sama kamu. Wa ma'akum aina ma kuntum, Allah selalu berkamu. Jadi fikirlah dengan fikiran yang baik dan fikiran yang tidak merosakkan kamu. Kerana apabila kamu fikir Allah beserta dengan kamu, Allah beserta dengan kamu, dan Allah itu lebih dekat dengan kamu lebih dari urat berihmu. Jadi fikir itu fikir dengan baik, fikir memikirkan apa kan, cerminan gitu. Kerana pandangan mukmin dengan pandangan mukmin yang lain juga, sebagai hadis Nabi SAW mengatakan itu adalah cermin. Mukmin yang lain adalah cermin kepada satu mukmin yang lain. Jadi itu maka renung, engkau akan mendapat dan mudarat. Jadi dengan berfikir itu tadi boleh mendapatkan kebaikan. Jadi dapat mengelakkan, menolakkan perkara yang mudarat, yang tak baik. Jadi fikir yang mengingatkan akan kebesaran Allah, fikir yang merasakan kita ini hamba yang rendah, hamba yang hina, hamba yang bersifat kekurangan. Ini fikiran kita kepada Allah, kepada jalan Allah SWT. Jadi dengan itu, bila fikir kita seorang hamba, seorang makhluk yang hina, dina, kotor, maka kita insaf kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tak ada sifat sombong, tak ada sifat bongkak, tak ada sifat meninggi diri, tak ada sifat yang maknanya kitalah yang benar, kita yang betul dan sebagainya, dan sentiasa menyalahkan orang lain. Ini kerana fikir itu matang. Kerana dengan berfikir itu, dan Nabi mengatakan sebaik-baik fikiran adalah fikiran umatku. Maknanya umat Nabi ini diberikan fikiran yang baik untuk berfikir. Kematangan berfikir itu ada pada umat aku, kata Nabi. Bagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, al-haddatu ta'tari hizhil ummah. Kematangan berfikir itu ada pada umatku, kata Nabi SAW. Jadi umat Nabi adalah umat walaupun umurnya rendah, tapi fikirannya matang.
Fikirannya matang. Tidak seperti umat-umat lain. Umat seperti umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu betul, umat Nabi Musa, tapi fikir itu permainkan agama. Puak-puak yang suka berdolak dalih, puak-puak yang maknanya tak matang fikirannya. Kalau dah tahu itu perintah Allah, macam Allah katakan, potong seekor anak lembu, ditanya lembu bagaimana, besar, kecil, tanya besar, kecil, warna apa. Jadi banyak berdalih. Jadi bila gitu kita hidup di dunia ini, kalau berfikir begitu banyak berdalih, kerana dolak dalih itu akan menolakkan segala kebaikan. Dengan berdalih itu banyak akan menolakkan kebaikan. Bila berdalih, kamu tak buat ni, dalih yang lain. Jadi bila banyak berdalih itu menolak kebaikan, dan akhirnya jadi pembohongan. Kata setengah orang yang arifin, fikir itu dua bahagi. Pertama, fikir pada Tuhan. Kedua, fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Ini dia yang nak diterangkan oleh Tuan Pengarang. Kata setengah, maka ada pun fikir pada Tuhan itu ditegah oleh syarak. Ini yang sebabnya selalu saya ingatkan, berfikir kepada Tuhan itu ditegah oleh syarak, sebab paling berbahaya. Berbahaya, minta maaf cakap. Kita nak mendalam tentang ilmu tariqah, kita nak mendalam tentang ilmu makrifat, nak kenal wahdatul wujud, wajibul wujud dan sebagainya. Ini bukan kerja kita. Kerja kita kamu beramal. Dah beramal, apa yang amal kamu itu kamu istiqamahkan, kamu jaga hati kamu dengan baik. Kamu jaga hati kamu dengan baik, jangan jaga istiqamah, jaga hati dengan baik, dan jaga niatmu. Jaga niat. Dan apabila kamu berzikir, niatkan zikir itu apa? Kerana kerinduan dengan Allah, kerana dengan nak menyebut banyak nama Allah, nak berselawat kepada Nabi SAW, menunjukkan kasih cinta. Kerana yang disebut itu merupakan rasa cinta kepada mereka itu. Sebut cinta kepada Allah, maka kamu berzikir menyebut nama Allah. Cinta kepada Rasulullah, kamu menyebut zikir kepada Rasulullah. Begitulah cinta kamu kepada anak dan isteri kamu, maka kamu akan sebut namanya. Kalau tak cinta, maka tak akan sebut. Jadi jangan sampai kamu nak duduk di mahakam, nak dapat mahakam wahdatul wujud, wahdatul wahdaniyah dan sebagainya. Ini berbahaya. Mendalami ilmu tauhid ini memang ditegah oleh para ulama, khususnya dari tariqah Ba'alawi. Memang ditegah. Kamu disuruh belajar ilmu fikih. Pertama, tauhid, mengenal diri dan mengenal Allah SWT itu dengan segala sifat kesempurnaan. Kedua, mengajar belajar ilmu fikih, tahu pantang larang agama, maknanya sahbatan dalam ibadah. Sahbatan dalam ibadah. Sebab tu, kemudian ketiganya, tasawuf, yang menyucikan hatimu. Menyucikan hatimu bila benar ibadahmu dari zahirmu, maknanya zahir ibadah apa? Seperti puasa, tahu perkara yang membatalkan puasa, yang merosakkan puasa, tahu. Begitu dengan salat dan sebagainya, tahu itu semua. Kemudian tasawuf membersihkan hati. Jalan pembersihan hati, hilangkan sifat ujub, hilangkan sifat riya, hilangkan sifat takbur, ini semua. Buang sifat-sifat hasad, dengki, sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah. Dengan ini, jadi di sinilah nanti bila ada pembersihan tadi, maka hati orang mukmin itu sebagai cermin. Bila sudah bersih, dia akan datang sebagai cermin. Bila cermin, kamu nampak dari pembalikan cermin itu nanti. Bila dah cermin, kamu akan nampak. Bila hatimu dah bersih sebagai cermin, kamu akan nampak dalam cermin itu. Kerana cermin itu akan membalikkan wajah kamu, membalikkan apa yang ada pada dirimu. Jadi pembalikan itu yang akan kamu dapat. Jadi kalau cermin itu pembalikannya telah dengan cahaya, maka pembalikan itu akan datang kepada cahaya kepada kamu. Pembalikan itu. Jadi cermin itulah hati mukmin itu. Cermin itulah yang membawa kamu. Jadi bukan kamu mengkaji sifat Allah SWT, sifat ini, mendalami sifat-sifat Allah SWT ini sampai nanti akhirnya, kata ulama, yang paling berbahaya, akhirnya akan tercetus di hati kamu, siapa yang menjadikan Allah. Ini yang paling berbahaya. Memang dari salaf Alawi memang ditegah sama sekali.
Guru kami dari sejak mula kami belajar memang tegak dalam perkara tauhid. Yang dalam kita baca insya-Allah yang akan diterangkan nanti. Kalau tak silap saya. Dan ada pun fikir daripada Tuhan itu ditegak oleh syarak daripada tersebut dengan sahihnya, yang sahihnya barang yang menguatkan haram memikirkan pada Khalik, seperti khabar Bukhari datangnya syaitan akan seorang daripada kamu, maka berkata ia siapa menjadikan baginya hingga berkata ia siapa menjadikan Tuhan engkau. Apabila sampai akan dia dimanakan itu, hendaklah meminta berlindung dengan Allah SWT daripadanya dan hendaklah tertegah dan berkata amantu billah. Inilah yang ditakuti. Jangan berfikir yang ke situ paling berbahaya. Apalagi zaman sekarang semua orang nak jadi wali cepat, semua orang nak keramah cepat, semua orang nak jadi ini. Bukan sifat kita terburu-buru, bukan sifat kita. Cuma kita belajar membersihkan hati, membersihkan akhlak kita, membersihkan cara kehidupan kita. Jika selalu saya ingatkan, kalau kita bersih, insya-Allah kita dapat. Sebab kalau kita berzikir yang banyak, berwirid yang banyak, tapi hati kita kotor, sombong, bongkak, mengata orang, makan haram, apa yang ada? Tak memberi kesan. Kamu nak cari wahdatul wujud, kamu belajar, tak akan dapat, ilmu tu akan tenggelam. Bagaimana saya katakan kemarin di Masjid Tengah, maknanya dalam keadaan kamu nak berzuhud, boleh zuhud bagi perbezaan antara saya fahamkan zuhud. Ya. Guru kami Al-Habib Andi bin Ja'far Al-Idrus dan Habib Muhammad Al-Maliki. Dua orang ini zuhud. Perbezaan zuhud mereka lain. Tidak menjejaskan apa-apa. Habib Ali dengan zuhudnya tidak menghiraukan dunia. Maknanya beliau tidak hanya mempunyai dua balai pakaian. Satu dibasuh, sepasang dibasuh, sepasang dipakai. Begitulah. Setiap hari kalau dia melakukan pakaiannya. Kering yang ini dipakai, kemudian yang dibasuh. Bagi Habib Muhammad Maliki zuhudnya begitu juga zuhud. Tapi tidak membanggakan harta. Pakaiannya memang cantik ya. Kerana dia mengatakan biar orang pandang kita bukan pandang pakaian ilmu kita, pandang pakaian kita, tapi pandang pakaian kita yang sempurna ini kerana ilmu kita. Pakaian kita yang elok ni kerana ilmu kita. Begitu. Tapi hatinya tidak tergantung kepada dunia. Kerana zuhud ini tidak mengharapkan kepada dunia. Bukan tak nak dunia saja. Dia tak perlukan dunia ini. Mereka tak mengharapkan dunia ini sepenuhnya. Mereka tidak heran dengan dunia ini. Bagaimana guru Habib Ali bila sakit, orang mengatakan beliau sakit, Habib sakit ini, penyakit ini perlu dioperasi. Apa kata Habib Ali bin Ja'far? Saya tidak akan menukar satu pun apa yang telah diberikan Allah kepada saya. Saya siap syukur dan redha. Ini beliau. Maknanya apa yang Allah berikan, sakit beliau redha. Apa yang Allah berikan beliau redha. Beliau tidak akan menukar ataupun membuat operasi atau tidak akan tukar. Saya redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Ialah kita boleh dunia, kita boleh ikhtiar, kita boleh cakap tak salah. Ikhtiar makan obat tak salah. Beliau pun makan obat. Tapi beliau tak mengatakan obat itu, dan kita mesti ingat obat itu bukan tempat penyembuh penyakit. Kalau obat itu sembuh penyakit tak mati, doktor banyak tak mati. Doktor makan obat yang tak mati. Tapi doktor belum dapat ciptakan obat yang tak mati. Semuanya mati. Jadi itu dia. Begitulah beliau menahan dan redha dengan Allah Ta'ala sampai kedudukannya beliau tidak mahu mengubah apa pun sakit yang Allah Ta'ala beliau redha. Ini makamnya. Jadi itulah maknanya kita beramal. Jadi jangan, dan beliau memang tidak menggalakkan kita, bagi guru kami juga Habibullah Muhammad Hafsi tidak menggalakkan kami dalam belajar ilmu tauhid yang terlalu tinggi. Hari ini banyak orang buka kelas-kelas tauhid makrifah yang dikatakan apa Nur Muhammad, yang dikatakan hakikat Muhammad. Jangan kenal hakikat Muhammad, memang betul ada hakikat Muhammad, tapi kenal hakikat dulu.
Hakikatmu kamu tidak kenal, kamu nak cari hakikat Muhammad. Hakikat kita siapa? Siapa hakikat kita? Hakikat kita hamba Allah. Bila hamba apa buat? Turut perintah, taat, turut perintah. Itu hamba. Jadi hakikatmu betulkan dirimu dulu. Jangan nak mencari yang tinggi-tinggi. Ini dasarnya belum betul. Nak cari yang tinggi-tinggi ini seperti buat rumah di dalam air. Ini berbahaya. Foundation tak ada, terus nak terjun. Tak pandai berenang, terus nak berenang. Bobok lah. Kan? Jadi hati-hati. Jangan pandai-pandai. Terus nak melangkau. Terus nak meninggi. Nak dapatkan membakar. Bagaimana seorang guru menanyakan kepada muridnya, ya fulan, ini yang biasa, yang berzikir, yang apa, kemudian setelah itu nak masuk pada tarekah, nak masuk pada perjalanan-perjalanan ini, tak salah kalau dibimbing kamu ketahan. Wattaqullah mastata'tum, mana Allah Ta'ala berkata orang beriman, orang yang bertakwa akan melakukan apa yang kamu termampu. Jadi kamu nak masuk boleh sampai kalau kamu mampu. Kalau kamu mampu, kalau kamu tak mampu, jangan. Jadi ini bagaimana seorang guru lihat muridnya dulu rajin datang kuliahnya. Muridnya kerap berzikir. Jadi bila satu hari guru yang bertanya, "Mana fulan ini tak pergi, lama dah tak nampak." Sehari dia tak nampak. Akhirnya murid kawannya suruh bilang, "Tuan guru," dia mengatakan dia tak perlu belajar tuan guru lagi. Sebab tiap-tiap malam dia dah pergi syurga. Tiap-tiap malam dia dah pergi syurga. Kalau kata tuan guru, kalau dia dah tiap-tiap malam pergi syurga, aku pun nak tumpang pergi syurga. Ini bukan baik. Pergi rumah dia. Kata apa? Tengok guru dia datang. Apa hal tuan guru? Aku dengar kau tiap-tiap malam dapat pergi ke syurga. Benar tuan guru. Tiap malam lepas 12 malam saya akan pergi ke syurga. Wah, boleh aku tumpang? Kata tuan guru. Boleh. Ikut boleh. Baik. Lepas 2 malam baca. Wah, datang suara, "Bersedialah kamu akan kebawa ke syurga." Wah. Sampai ke satu tempat yang indah, cantik, berseri-seri. Wah. Luar biasa tempatnya, pandangannya. Murid kata boleh lihat tu pandangan-pandangan yang indah, cantik. Indah syurga. Kita tak pernah lihat, sekarang kita lihat pandangan-pandangan yang indah, cantik. Dah itu, cantik, jangan neka. Jadi lepas tu dah asyik sangat sampai pukul waktu dekat nak terbit fajar. Murid ni berkata, "Ya tuan guru, sekejap lagi akan datang perintah. Syarat kita masuk ke surga ni mesti kita kena keluar balik, tak boleh duduk lama-lama." Tak boleh. Kata guru, kalau dah masuk syurga siapa mau keluar? Kalau dah masuk syurga siapa mau keluar? Tak boleh, ini syarat yang kita dah buat perjanjian dengan orang ini yang membawa kita ini. Mau buat perjanjian, tak boleh. Kata guru, aku tak mau keluar. Kata gurunya, aku tak mau keluar. Kata murid, tak boleh, guru mesti kena keluar. Sekejap lagi datang suara, setiap kamu akan dipindahkan pulang balik ke dunia ini kan. Kata guru, aku tak mau keluar, aku tak mau pindah. Kata murid ini, tak boleh guru, mesti keluar ikut perintah. Tak nak. Bila tak nak keluar, tempat pandangan tadi, syurga nikmat yang dilihat hilang. Di mana mereka berada? Mereka ada di tempat kotoran sampah, kotoran najis. Di situ mereka berada. Yang dikatakan syurga tadi, ini akibat daripada zikir yang kamu baca. Sama zikirnya, la ilaha illallah, Allah. Itu seperti yang kamu hari. Tapi niat nak dapat kelebihan, nak dapat keramah, nak dapat kedudukan. Ini yang terburuk. Maka yang bawa kepada mereka adalah jin, syaitan, khadam. Ini yang hari ini berlaku. Kerana satu huruf alif sahaja ada 12 khadam, kata ulama. Jadi kalau kamu berzikir kerana Allah atau kamu nak sesuatu, ini dia. Lihat kawan, kau zikir, zikir.
banyak? 10,000. Dah dapat apa tu? Dah. Apa yang kau dapat? Oh, aku dapat luar biasa. Hati aku bisikkan yang mata aku begini. Oh. Kau dapat? Aku dah baca 1,000, 100,000. Tak dapat lagi. Jadi tujuan kamu baca zikir kerana apa? Tujuan kamu baca zikir kerana apa? Nak dapat sesuatu, nak jadi wali atau apa? Nak dapat makrifat. Apakah makrifat itu? Kamu memerintahkan Allah membukanya. Apa kuasa kamu? Apa kuasa kamu? Seolah kamu dah baca 100,000, zikir itu untukmu. Dan kalau kamu ikhlas, kembali kepadamu. Kalau Allah terima, alhamdulillah. Kalau tak terima, kepada kamu. Kalau kamu ada kesombongan, kalau kamu ada niat yang mengatakan, oh saya di sini sebagai satu cakaran untukmu, untuk masuk syurga, atau satu cakaran untukmu mengatakan, ini hanya dapat nanti terbuka hijabnya. Tak akan dapat. Jangan mimpi. Tak akan dapat. Sebab niat. Innamal a'mal bin niat. Jadi betul, zikir ini cari keredaan Allah. Membaca zikir ini untuk mengingat Allah. Berselawat mengingat Rasulullah SAW. Cinta kepada Nabi SAW. Bukannya untuk buka hijab. Ulama persolihin. Bagaimana kata seorang murid dari Abu Yazid Bustami, Imam Yazid Al-Bustami punya satu anak murid. Murid ini mengatakan kepada Ibu Yazid Bustami, ya wahai Tuan Guru, aku telah berzikir lebih dari 30 tahun. Tapi aku tak dapat apa-apa dari kemanisan berzikir. Aku tak terbuka apa-apa dari kemanisan berzikir. Apa kata Abu Yazid Bustami? Memang kau tak akan dapat. Kenapa? Bila kata tadi, kenapa? Subhanallah. Subhanallah musyirik, kata Abu Yazid Bustami. Subhanallah musyirik. Ya, kenapa? Sebab subhanallah bukan memuji Allah, tetapi memuji dirimu sendiri. Maka kata Abu Yazid Bustami, jika kamu mau aku tunjukkan 3 syarat. Kalau tidak, kau tak akan dapat selamanya. Dan kau tak apa wali. Baiklah, kalau 3 syarat yang Tuan Guru minta, saya akan ikut kalau saya mampu. Pertama, kata Abu Yazid, buangkan pakaian kehormatanmu. Pakaian-pakaianmu yang cantik-cantik ini, buangkan supaya hilangkan penghormatan pada manusia. Kerana kamu berzikir tadi, kamu cari Muhammad supaya manusia menghormatimu. Kamu berzikir supaya manusia pandang kepada kamu ahli zikir. Apa? Buangkan pakaian penghormatanmu. Jangan kamu berzikir manusia yang ahli zikir. Kemudian pakaianmu dengan mewah-mewah. Kamu berbangga dengan keadaan kemewahanmu. Jangan. Hinakan dirimu. Hinakan dirimu. Keluarkan. Buangkan dirimu kemewahan dunia. Buangkan dirimu keadaan kehidupan dunia. Karena murid ini punya kedudukan. Buangkan kedudukanmu. Dan kemudian kamu berpakaian dengan pakaian orang yang seperti biasa, maknanya lusuh dan sebagainya. Kemudian kamu gantungkan di leher kamu satu kantung, atau kantung di dalamnya seperti ada gelas, dan di dalam tu kamu taruh kacang. Jika ada anak-anak kecil yang mengatakan kepadamu seperti orang gila, kamu lempar. Dilempar kamu dengan batu, kamu hadiahkan kacang. Balas dengan pemberian kacang, bukan kamu balas dengan. Kerana setiap orang yang berzikir, yang ahli zikir, kata ulama, zikirlah kamu sampai kamu dikelihatan seperti orang gila. Ini anaknya kamu. Jadi kamu masih ini, tapi biar orang kelihatan kamu seperti orang gila. Jadi bila setelah itu, yang ketiganya kata Abu Yazid, kamu pergi di tempat orang menghormatimu. Ya, ini di gedungmu, tempat orang mimbar. Oh, ini ketua saya, ini orang yang menghormatimu. Kamu tunjukkan dengan pakaian kamu begini, supaya mereka itu mengatakan sesuatu kepada kamu. Kenapa kamu jadi begini? Oh, kata anak muda itu, saya tak boleh begini, Guru. Kalau kau tak boleh begini, kau tak akan dapat itu pun. Kerana dia masih hendakkan dunia, sedangkan gurunya memberikan jalan. Abu Yazid Bustami 40 tahun berkhulwat. Maka yang ini kau tak akan diberi jaminan, kau tak akan dapat. Kalau kau berubah, dapat ini dia. Jadi inilah, maka itulah, jangan kita gairah sangat. Zikir bagus,
selawat bagus, menyebut nama Allah, tasbih bagus, semua bagus. Tak ada satu yang kalau kalimah Allah yang tak bagus. Memuji Allah, tapi kekuatan kita, ketahanan kita, kita mesti ingat. Bagus, baca dari istiqamah, bagus. Kemudian jangan kamu mengharapkan dengan zikirmu tadi terbuka ajaib, jangan. Dengan zikirmu tadi nampak segala yang pelik, yang gaib. Ini kita tertipu. Ini kita terpedaya. Di situlah. Sampai ada isyarat, sampai datang. Inilah maka kata, maka itulah sebabnya kata Imam, kata Imam Kushairi, ada 5 perkara dalam bisikan ini. Pertama, bisikan dari nafsumu. Nafsumu mengajak kepada syahwat. Kamu berzikir kemudian datang bisikan begini, ini bisikan ada kepada syahwat, itu nafsumu. Kemudian bisikan dari syaitan. Bisikan dari syaitan hanya semata-mata untuk membawa kamu kepada kemaksiatan. Kemudian bisikan dari malaikat. Bisikan dari malaikat merupakan pengajakan kepada perkara-perkara kebaikan. Dan kelima, keempat, bisikan dari Al-Haq, ini dari Allah Ta'ala. Bisikan dari Al-Haq, dari Allah Ta'ala merupakan apa? Ilmu yang Allah berikan, al-ludun, ilmu yang Allah ilhamkan kepada kau. Itulah dia. Jadi itulah dia. Jadi jangan kita belum sampai ke peringkat yang patutnya kita nanti tertipu. Kita nanti tertipu, kita nanti terperdayakan oleh syaitan nanti. Itulah yang bagaimana dikatakan takut kita nanti pekerjaan kita itu dipermainkan oleh syaitan. Kerana ini syaitan memang kerjanya untuk menipu kita. Jadi ini sebab itu dilarang mencari bab-bab yang berkenaan dengan mengkaji zat Allah itu, kerana kita tak akan sampai. Kedudukan kita magam pun telah diberi oleh Allah paling tinggi, hakul yakin. Dan hakikatul yakin hanya kepada Nabi SAW. Kita sebenarnya hakul yakin. Hakikatul yakin adalah kepada Nabi SAW. Itu sebabnya kita jangan tergabah-gabah. Persediaan kita buat, kalau dah persediaan itu bagus, jaga wadahnya, dijaga tempatnya, tadahannya, diisikan dengan yang baik. Kalau wadah itu kamu tak isikan dengan yang baik, ada kotoran, dia akan rosak. Jadi hati-hatilah. So inilah ingatan para ulama, berbahaya dalam kamu menjaga. Kerana sabda Nabi SAW, tafakkaru fil haqqillah wala tafakkaru fillahi fa innakum lan taqadduru qadrahu. Artinya, fikir olehmu pada kejadian Allah dan jangan kamu fikir pada Allah, maka bahawasanya kamu tiada kuasa akan gadarnya. Jadi itu dia. Kamu tak mampu, kamu tak boleh, tak sampai kita. Allah memikirkan kejadianmu sendiri pun kamu tak boleh fikir. Kejadianmu sendiri pun kamu tak boleh fikir. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setitik air yang bening bagaimana boleh berubah? Itu saja kejadian. Dan ditaruhkan di tempat yang sembunyi, yakni di dalam rahim. Bagaimana boleh jadi perubahan ini? Begitu besar dosa Allah Ta'ala lakukannya. Kamu tak terfikir dan tak tersampai, tak terjangkau oleh akal. Jadi jangan cuba nak mengkaji siapa yang mendalam yang begini. Hari ini banyak pernah saya jumpa begini. Pernah jumpa, kita dah masuk pada mengenal Allah. Dah kenal betul, dah kenal. Tapi dah kenal macam mana buat, dah kenal. Kita dah kenal diri kita siapa. Tak perlu lagi menyembah sesiapa.
Tak menyembah siapa, betul lah. Kau tak menyembah siapa, tak minta dengan siapa makhluk, betul lah. Tak menyembah siapa-siapa, mana tak harapkan makhluk, hanya mengharapkan Allah. Tak, itu tak payah lakukan sembahyang lagi. Tak lakukan sembahyang sebab takkan Tuhan nak sembah Tuhan, kata dia. Oh, kau dari Tuhan ke? Tuhan dah takkan nak sembah, Tuhan nak sembah Tuhan. Oh, kalau begitu tunggu sekejap, aku ambil minyak tanah, tuang Tuhan terbakar tak? Ini dia Tuhan sampai begitu. Tapi Tuhan mengharapkan kepada manusia. Apa dia buat? Minta tolong, main kedai ekor. Ini Tuhan. Pergi kedai ekor, beli nombor. Kalau Tuhan dah tahu nombor nak keluar, apa pergi beli lagi? Bodoh. Main pula ekor. Main ekor kuda. Main ekor kuda, kalau dah dipegang ekornya apa jadi? Tendang lah. Mana ada untung? Dah kena tendang lah. Pegang ekor kuda tentu kena tendang, habis lah. Kenapa kita jadi bodoh nak beli lagi nombor kat ekor? Bulat nak tahu nombor kat ekor, dipegang, tendang, habis. Hari ni bukan berpeminat banyak. Tolong orang, tipu orang, dia beli. Ini macam mana keyakinan dengan Allah SWT? Ingatlah kita. Macam mana pergantungan kita kepada Allah SWT. Adapun fikir pada barang yang bergantung, fikirkan pada barang yang bergantung dengan hamba, maka saja bahawa fikir itu adakah ia atas maksiat, maka hendaklah bersegera ia kepada taubat dan istighfar. Kalau fikir itu kepada maksiat, naklah istighfar, taubat. Kalau kamu berfikir kepada maksiat, hindarkan cepat. Fikiran yang mendatang, itu yang saya katakan, bila fikir nafsu ini datang fikiran, ilham, bisikan. Bisikan itu dari syaitan. Maka dari syaitan itu cenderung kepada kemaksiatan. Bisikan hawa nafsu itu cenderung kepada syahwat. Maka tinggalkan. Tinggalkan. Dan bertaubat kepada Allah SWT. Mohon ampun kepada Allah. Hilangkan fikiran itu. Hilangkan fikiran itu. Tapi yang kamu fikirkan adalah kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Cukup kita memikirkan sebiji padi je, boleh sampai bergantang-gantang belas keluar. Dan di mana? Dari mana? Sebiji padi saja boleh bergeras bergantang-gantang keluar. Bagaimana? Ini kekuasaan Allah. Manusia cipta padi, boleh tumbuh? Tak boleh tumbuh. Padi plastik boleh makan pun sakit urut. Tak boleh tumbuh. Tetapi benih yang Allah Ta'ala beri, sebiji padi saya campak di bumi, ada air, hidup subur. Jadi itu kekuasaan Allah. Jangan kamu lawan kekuasaan Allah. Dengan kepandaian kamu tak akan kamu sampai. Dan jangan kamu sombong. Seorang ahli sains, seorang ahli pertanian mengatakan, saya cipta obat, saya cipta baja, yang mana baja ini kalau dipakai, tumbuhan akan dijamin, tumbuhan akan diberitahu, diperakui. Apa yang tak kebun ni kalau dikata dijamin, tumbuhan akan dijamin subur dan berbuah lebat. Ini manusia yang tak punya akal cakap begitu. Kamu pakai baju ni, tumbuhan akan, saya jamin pokokmu akan subur. Siapa yang boleh menjamin kamu sembur pakai baju ini sembur? Seminggu je Allah Ta'ala datangkan kemarau, kering tak pokok kau? Kering. Baju apa pun kau pakai tak ada guna. Kering. Seminggu Allah Ta'ala tak beri hujan. Menyajar saya air. Kita manusia cuma tawakal dan berikhtiar saja. Segala-galanya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Jadi jangan kita sombong.
beli ubat ini garanti kuat apa, mana mampus kata baik. Bukannya itu dia kena pakai. Itu dia kan, kita kena ingatkan baik-baik. Maka berserah taubat, istighfar dan lepas kebajikan, maka hendaklah syukur ia akan kemudian fikir kepada memudahkan segala engkau tanya daripada maksiat kepada taat, maka menjadikan dua mata membimbing dengan telik aktibar dan lidah dengan membimbing dengan berzikir. Jadi begini, itulah tadi mata yang diberikan oleh Allah, tujuannya untuk apa? Untuk memandang yang baik, bukan memandang yang buruk. Cukuplah kalau kamu tersalah pandang, tengok sekali wanita cantik, terpandang, terseksi, tengok wanita cantik, cukuplah sekali terpandang. Jangan dah pandang, toleh lagi sekali. Kalau tak pandang kali kedua, kupur nikmat. Dia buat. Yang pertama cukup, itu tak sengaja dah. Tapi tak puas hati pandang. Kalau tak pandang kedua berdosa, pasal kupur nikmat, kena tengok sekali lagi. Jadi kita buat jatuhkan hukum. Itu dia. Jangan begitu. Tersilap. Jadi Sayyidina Abu Yazid Bustami, kalau tidak kerana Nabi menikah dengan wanita, aku benci wanita selamanya, kata Abu Yazid. Tapi kerana ibunya wanita, maka dia tak boleh. Setiap Abu Yazid Bustami tak menikah, Imam Nawawi tidak menikah. Banyak yang mereka tak menikah. Yang dia belum nikah, belum nikah, kalau tak nak nikah. Ini dia. Mereka ini tak bernikah kenapa? Kerana mereka beramal. Nikah sunnati. Maka jalankan sunat Nabi SAW. Kerana seorang yang menikah, salatnya dua rakaat salatnya itu seperti 70 diganda dengan 70 kali ganda. Digandakan dengan 70 kali ganda. Mana Allah beri pembangunan, Allah senang. Dan itu sunnah Nabi. Jalankan sunnah Nabi. Jalankan Nabi. Kalau yang musuh boleh, kemampuan dan boleh jalankan sunnah Nabi SAW. Jangan tangguh-tangguh lagi. Nanti bayar. Kemudian mata kamu, kan lidah kamu untuk berzikir dan istighfar dan tasbih dan ada kerana betul. Demikianlah kerana demikianlah pada kalian anggotanya, pada segala anggotanya tanya malam dan siang dan taat akan Tuhannya Wahidul Qahar. Kemudian fikir ia pada bersegera bagi bekal waktunya, segala waktunya dengan segala yang sunat, barang yang sekuasanya kerana menuntut bagi laba dan darjat pada negeri akhirat. Jadi begitu maknanya beramal itu mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kita beramal mengharapkan syurga, tapi bukan kita maknanya boleh memerintahkan Allah memberi kita syurga. Cuma kita beramal. Kalau Allah terima zikir kita, Allah terima amalan kita. Kalau Allah tak terima, itu hak Allah. Jadi bila kita beramal, kita berserah kepada Allah. Cuma kita mengharapkan Allah menerima. Kita mengharapkan Allah. Tapi diri kita tak boleh beramal itu, saya dah baca ni, saya dapat ni. Nabi sendiri mengatakan, aku masuk ke syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan amal Nabi. Kalau dengan amal Nabi, kita pun tak boleh buat. Nabi semayang bengkak kaki. Kita semayang tak ada bengkak kaki. Yang kita bengkak perut banyak. Bengkak kaki tak ada. Bengkak kaki pasal main bola aja. Itu pun pakai suar bendik. Memang patutlah kena bengkak. Pasal pakai suar bendik, buka urat. Ini kita ingat baik-baik. Kita ingat
jaga diri kita dengan kesopanan, pakaian tertib kita, dengan akhlak kita. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi yang bersyukur kepada Allah. Jadi jangan melanggar. Nabi yang salatnya sampai bengkak-bengkak kaki mengatakan, aku tak punya amal, aku mengharapkan bukan kerana amalku aku masuk ke syurga, bukan kerana amalku, aku hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk masuk syurga. Kita pula pandai-pandai nak masuk syurga. Wah, dengan baca zikir kita, kita jamin syurga tak boleh. Kita dapat syurga. Siapa kita? Siapa kita? Jadi kita lihat baik-baik. Jadi zikir itu cari ketenangan. Abdul fa'nu annahu la ilaha illallah. Al-zikir fa'inna zikrat mu'min. Maksudnya zikir itu menenangkan hati, zikir itu mengingatkan orang Islam dan sebagainya. Kemudian tiga umurnya. Kemudian dengan itu tadi kamu lihat umurmu pula. Umur berapa? Apa amalanmu? Telik sekarang. Umurmu berapa? Apa yang kamu lebihkan? Apa yang dari hidupmu, dari lahirmu? Sebagai kata Wahadat dalam pengirangan kita, yang kita buka kitab di Penggalan Lama, Peringatan Umur Insan itu. Umur yang pertama, dia dipanggil umur maknanya baru lahir, maknanya sampai umur kanak-kanak, anak. Kemudian umur dikatakan umur remaja, kemudian umur dewasa, kemudian umur tua, kemudian umur bangka dipanggil. Jadi umur remaja itu antara 1 sampai 15 tahun. Apa satu yang daripada umur kita dilahirkan sampai 15 tahun, apa yang kita buat? Kosong, tak ada amal. Sekolah pun banyak ponting waktu tu. Akui kita sendiri. Sekolah pun banyak ponting. Ambil kalau anak kita ponting sekolah kan kita marah tak? Marah, tapi kau ponting sekolah tu macam mana? Kita tanya diri kita. Mak suruh pergi sekolah, dapat duit pergi sekolah, tapi ponting. Jadi daripada umur kita situ, yang sejak kita boleh bercakap, boleh apa semua, sampai umur 15 tahun, apa yang kita buat? Tinggal. Dari umur 16 tahun sampai 30 tahun, umur dikatakan umur remaja. Umur remaja. Apa yang kamu buat dalam remajamu? Main bola, jalan, salat berapa minit? Seminit aja. Assalamualaikum, jalan. Doa pun tak ada, sombong. Salat nak cepat salat. Bagaimana? Umur 16 sampai 30 sampai umur 50 dikatakan umur dewasa. Bagaimana umur dewasa? Mulalah kamu dah berkahwin, dah punya anak, dah punya keluarga. Apa tanggungjawabmu? Bagaimana kamu laku dirimu? Bagaimana kamu membangun semua? Dan bagaimana kamu mencari rezekimu? Berapa banyak kita beramal? Tidur. Kalau boleh separuh hari tidur. Apalagi makan dah kenyang, tidur je. Banyakkan dia berzikir dengan Allah Ta'ala. Jadi daripada umur dah naik 1 sampai sekarang dah 50 tahun. Apa yang kamu amal? Berapa banyak di waktu itu kamu berzikir dengan Allah Ta'ala? Lepas 51 masuk sampai umur 80, ini dikatakan umur tua. Umur dah tua. Apa yang kita buat dengan ketuaan kita? Berzikir. Berzikir, lalai dan sebagainya dengan umur tua kita. Umur tua kita, apa yang kita buat? Apa persiapan kita? Masih lalai, masih bual, masih mang di warung, masih dengan internet, masih dengan itu, dengan ini. Di mana kita?
pengajian kita kepada Quran, pengajian kita kepada majlis ilmu, mana? Apa yang kita nak jawab dengan Allah SWT? 80, lebih daripada 80 sampai 90. Lepas 90 ke atas itu dikatakan umur bangka, tua bangka. Jadi di sini Allah malu nak mengisi orang tua yang betul. Tapi malunya bagaimana Allah? Malunya tergantung dahulu waktu umurmu di muda. Di mana umurmu di muda kamu habiskan? Di mana umur muda ni kamu habiskan? Jadi kalau umur muda kamu dah habiskan sia-sia, tak salat, tak itu, tak ini, bagaimana? Cuba kamu fikirkan, kalau kamu berhutang dengan orang setiap hari kamu nak berhutang orang, bila kamu akan selesai bayar hutangmu? Setiap hari kamu berhutang dengan orang, bila akan kamu selesai bayar hutangmu? Tak akan selesai. Begitu juga kamu terhutang dengan Allah SWT. Umurmu telah diberi, amalmu, nikmat telah diberi. Ini lebih daripada hutang dunia. Ini hutang umur, hutang paling penting. Diberi umur, diberi kesihatan, ini hutang Allah Ta'ala. Tapi apa yang kamu balas? Apa yang kamu lakukan? Apa amal yang kamu lakukan? Bukan Allah ambil manfaat darimu, Allah tak ambil manfaat darimu. Kamu mohon kesihatan, diberikan kesihatan. Kamu diberi sakit, merumut. Diberi sakit, kamu merumut. Oh, ini mengerang sini sakit. Tapi bila kamu sihat, kemana kamu? Ini yang difikirkan, ini yang disuruh memikir. Supaya dengan memikir seperti ini, hatimu jadi lembut. Hatimu tidak keras. Hatimu mengingatkan, siapa saya? Apa amalan saya? Apa bekalan saya? Dari mana saya datang? Dan sekarang berada di mana? Dan ke mana setelah ini? Dari mana kamu datang? Kamu datang dari alam arwah, masuk ke dalam perut ibumu. Kemudian dari rahim ibumu, kamu dikeluarkan dunia untuk menagih amal ibadah. Dari dunia sekarang kamu akan ke barzah balik. Dan hari itu kamu akan dipersoalkan di akhirat nanti. Jadi apa umurmu? Apa persediaanmu ini? Berapa lama kita nak hidup di dunia? Inilah persoalannya. Maka inilah yang dikatakan Tuhan, renunglah balik-balik dengan ini. Renunglah akan amal-amal kamu. Renungkan. Di akhirat kemudian tidak bersangka umurmu. Maka hendaklah ia jaga baginya dahulu daripada hilangnya, padahal ia tiada mengetahui kemudian daripada mana. Kemudian demikian itu fikir ia akan sifat batinnya, maka hendaklah ia meninggal segala sifat celaannya seperti riya. Ini dia. Kalau dah tahu tempatmu di kuburan, kalau dah tahu kamu pergi kubur, tak ada apa bekalan, tak bawa apa-apa, hanya kain kapan semata-mata, kain putih semata-mata, tak ada bekalan apa, melainkan amal ibadahmu yang menjadi menemani besok. Jadi apalah yang kamu nak bawa? Berapa banyak hal dunia yang kamu nak tonggokkan? Berapa banyak hal kamu dunia yang kamu nak timbulkan, nak longgokkan? Ini persoalannya. Ini persoalannya yang kita fikirkan. Jadi berapa banyak dan berapa hari kita? Ada orang yang bercadang buat rumah. Oh, saya nak buat rumah yang besar. Siap rumah hari ini. Lihat rumah dah siap. Cuma sekarang nak pindah barang, nak duduk. Belum sempat pindah barang, besoknya dia mending. Ada tak? Ada tak? Kalau dah ada, macam mana kita? Buat rumah, belum sempat masuk. Assalamualaikum. Rumah yang kekal itu dia. Rumah yang abadi itu dia. Rumah ini betul untuk kehidupanmu dunia. Tapi rumah akhiratmu di mana? Rumah-rumah untuk dunia kamu hiasi, kamu cantikkan, kamu letak macam-macam kecantikan, kelengkapan. Rumahmu digubur apa? Siapa no?
Itu bagaimana Habib Muhammad Muhdar. Habib Muhammad Muhdar sebelum meninggal beliau, beliau dah galikan lubang kuburnya. Dah buatkan lubang kuburnya. Kemudian beliau setiap hari menghatamkan ratusan Al-Quran di dalam kuburnya. 40 hari sebelum beliau wafat, beliau ratusan Al-Quran dihatamkan dalam kuburnya. Itu 10 tahun sekali pun tak pernah hatam Quran. Malu tak kita? Malu tak kita? Apalagi dah tua-tua, satu ayat Quran pun tak pernah hatam, macam mana? Cuba kita renungkan. Rumah kita siapkan, kita isi dengan peralatan, kita nak yang cantik-cantik, yang canggih-canggih, yang apa, sophisticated, sampai berangin terbang pun tak boleh terbangkan dia. Tapi imanmu terbang. Kuburmu di mana kamu hiasi? Yang akan kamu masuk kekal sementara untuk barzah, untuk akhir, kamu di situ sempit. Bagaimana kamu melapangkannya? Pernah kita terfikir? Persiapan apa yang kita akan buat di situ? Ini Habib Muhammad Muhdar begitu. Begitu juga dengan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya mau buat rumah. Beliau buat rumahnya bukan seperti kita. Setiap batu yang disusun oleh beliau untuk meletakkan satu batu itu khataman Quran. Jadi berapa banyak batu yang digunakan untuk rumah yang dibina itu dengan khataman Quran. Dan begitulah kata ulama, apabila masuk ke rumah Abdullah bin Muslim bin Yahya, Abdullah bin Umar bin Yahya, rumahnya berseri-seri, bercahaya kelihatan rumahnya. Kerana setiap batu yang itu dikhatamkan dengan Al-Quran. Kita rumah bina tak pakai, besi tak pakai bawa, batu tak pakai bawa, beli yang curi murah, beli buat rumah. Janji rumah siap, tapi barang curi pun tak apalah. Janjimu murah. Lepas tu bobo, terempak sendiri. Mati kau. Fikirkan persiapan apa kita? Persiapan apa yang kita nak buat? Kita nampak benda ni remeh. Kita fikirkan apa yang kita nak buat? Kita siapkan dengan cantik-cantik. Juga kita punya mobil, kenderaan tak salah pakai. Fa'amma bi ni'mati rabbika fa'addis, tunjukkan, tapi jangan kamu bangga, jangan bongkak dengan itu. Kamu bangga dengan yang kamu, alhamdulillah, ini kenderaan untuk saya gunakan pergi majlis, ini kenderaan saya nak bawa orang-orang yang alim, ini kenderaan saya nak pergi majlis ilmu, ini kenderaan yang saya gunakan untuk berbakti kepada ibu saya. Pernah kita punya kenderaan, ibu kita jauh, pernah kita ziarah dia? Kamu punya kenderaan yang mahal-mahal, tapi pernahkah ibumu yang berjauhan, tak banyak 10 km pun kadang-kadang kamu tak terjenguk? Bagaimana? Pakai kereta canggih, ibu yang 10 km kamu tak pernah jenguk. Apa guna kenderaanmu itu? Apa faedah kenderaanmu itu? Ini. Bagaimana terjadi kepada aklamah? Ini hati orang tua harus jaga dengan baik. Hati orang tua harus jaga dengan baik. Yang kita kalau punya orang tua, lihat aklamah, punya isteri, dah punya isteri tak datang kepada ibunya. Dulu setiap hari datang kepada ibunya, tapi bila sudah punya isteri, hanya seminggu 3 kali saja dia datang kepada ibunya. Ibunya merasakan kecil hati. Dan bila aklamah mati, nak mengucap pun payah. Saat nak kematian, aklamah tidak boleh mengucap. Nabi tanya, kenapa? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aklamah orangnya baik tapi tak boleh mengucap. Nabi tanya, adakah aklamah punya ibu? Ada. Panggilkan ibu aklamah. Rasulullah bertanya kepada ibunya, ini anakmu aklamah? Benar ya Rasulullah. Adakah dia punya salah dengan kamu? Benar ya Rasulullah, punya salah.
Apa salahnya? Salahnya dia setelah berkahwin tak menjenguk saya hanya seminggu 3 kali. Sebelum kahwin setiap hari datang kepada saya. Itu yang menyebabkan hati saya rasa remuk, sedih. Kamu maafkan? Tak maafkan. Rasulullah perintahkan pada sahabat kumpulkan kayu api. Kenapa? Tanya ibunya. Daripada akramah dibakar di akhirat, sebelum di akhirat baik aku bakar di dunia dulu, kata Rasulullah SAW. Biar dikumpulkan kayu api. Ya. Kenapa? Untuk dibakar akramah. Oh, jangan dibakar anakku, kata Rasulullah. Kalau tak nak bakar anakmu, maafkan. Kalau ibunya maafkan, baru akramah boleh mengucap 2 kalimah syahadat. Bagaimana? Inilah yang kita duduk merenungkan, fikirkan. Bagaimana perjalanan kita, bagaimana penghidupan kita, bagaimana, jangan kemudian dengan sifat-sifat kita, jangan ada sifat riak, takabur, ujub dan sebagainya. Dengan kita bangga dengan diri kita, kita bangga kita punya kekuatan, kita punya kebal, tak sakit, kebal dengan besi, dengan besi keras dia kebal, dengan besi lembut dia habis. Ada besi lembut? Tak ada. Yang lembut pisang je lembut, pun kalah juga dia. Kan? Kekebalan apa yang ada? Kekebalan Allah tak ada syaratnya. Kamu kebal dengan Allah SWT, syaratnya cuma satu saja, kekalkan wudu. Tapi kalau kamu manusia, ada syaratnya, tak boleh makan ni, pantang ni. Bodoh. Kita pantang jumpa, kamu tak boleh makan pantang. Ada tak? Pisang sedap tak boleh makan. Pasal apa? Pakai susu. Susu apa? Cucuk je kau. Pisang sedap-sedap tak boleh makan. Ini dia. Jadi apa ilmu yang kita nak amalkan untuk kekuatan kita? Tak ada apa. Kamu akan mati. Rasulullah itu kalau nak dipelihara Allah dalam perang tak luka. Dalam perang tak luka, tak patah gigi. Tapi sebagai sifat manusia, boleh tak Allah Ta'ala taruhkan benteng malaikat sekeliling Rasulullah? Dalam peperangan tak boleh cedera satu pun. Boleh tak? Boleh, tapi Rasulullah tak minta. Allah nak menunjukkan sifat manusia yang Rasul Muhammad. Maka harus merasui lapar, dahaga, luka. Ini semua sifat manusia. Kita pula tak nak cedera. Tak nak ini, tak nak kalah, tak nak itu. Kan? Kaki, tak lutut, tak nak bawa pisau senyap gini ya. Kan? Apa? Kenapa kita? Apakah dengan ini kita sombong? Kenapa kita sombong? Dengan tentu ada sesuatu yang melemahkan kita. Ini semana sampai bila kita nak sombong? Tak ada guna. Sombong. Kita lemah, kita tak daya upaya. Kemudian maka kena ujub, bakhil dan hasad dan dengki dan memperubati akan segala perkara kepujian seperti sedik, ikhlas, sabar dan takut dan harap kepada Allah SWT. Maka memikirkan pada segala kejadian itu sebesar-besar permata. Betul? Mata yang mendatangkan kerabat ke permata? Kurubat. Yang akan diri dengan kepada Allah Ta'ala dan terlebih hampir segala kejadian Allah, maka engkau itu diri engkau, maka engkau tindih engkau pada kejadian diri engkau daripada indah susunannya dan cenderung syahwatnya dan segala pandangan memadailah pada mengambil iktibar kerana firman Allah Ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu maka ia adalah dia tiada, adakah kamu lihat, yakni pada diri kamu itu beberapa tanda yang menunjuk atas kemal Allah SWT. Cukup kesempurnaan sifat Allah. Allah berikan kamu. Boleh tak Allah jadikan hidung kamu terbalik? Boleh tak? Boleh. Tahu lubang hidung ke atas pula. Air hujan kau pakai payung lah. Nikmat tak Allah beri hidung begini? Nikmat. Sebab hujan tak masuk. Hujan tak. Itu kan nikmat Allah berikan. Kaki urat boleh berjalan. Pakai remote control tak? Tak ada.
senang bangun gerak. Kalau remote terak. Tapi bila dah tua bawa pakai remote, kerak nak bangun sini, kerak nak bangun sini. Remote. Lidah kamu makan bagaimana? Di mana tempat yang boleh kamu rasa ada manis, ada pahit, ada kelat, ada tawar, ada masin. Di mana? Padahal lidah itu situ saja. Tapi ada rasa-rasa yang kamu boleh rasa. Bagaimana nikmat Allah kepada kamu? Ini kejadian yang kita manusia kita fikirkan. Ada kamu tahu sini bahagian garam sini, bahagian manis ada? Tak ada. Matamu bagaimana? Boleh kelip-kelip. Cuba mata tu buka tak kelip-kelip. Macam mata anak batu buka je tak kelip. Orang pun takut. Itu dia. Nikmat Allah Ta'ala berikan. Telingamu tak pakai apa-apa boleh dengar. Tapi bila dah tua sikit pakai alat baru nak dengar. Pun tak insya juga. Dah pakai alat untuk mendengar pun masih tak insaf. Kamu dah bergantung satu pada alat untuk membantu pendengaran kamu. Tak. Matamu dah bantu pemandangan dengan pakai cermin mata, kamu tak insaf. Gigimu. Berapa banyak anda bertukar? Jadi apa yang ada pada dirimu? Tak ada. Semua dah Allah berikan yang sementara itu dah. Untuk kamu dah gunakan, kamu dah fikirkan. Semua kamu dah pakai. Gigi dah pakai, mata dah pakai, nafas dah pakai, alat kelaminmu pun kamu dah pakai semuanya. Sekarang apa yang guna? Umur pun kamu dah pakai. Tunggu habis saja lah. Ini pun dah pakai, dah time dah habis. Tuhan dah bagi syarat, tak boleh dengar lagi. Mata pun dah benar kamu. Itu dah tanda habis. Tinggal yang belum habis, umur mutik itu dah tanda dekat nak habis, dah syarat-syarat. Maka umur dah hampir kepada kematian. Habis apa persiapan lagi? Apa persiapan lagi? Apa persiapan lagi yang kita nak buat? Mengingatkan mati itu membunuh segala keladatan. Mengingatkan mati itu membunuh segala keladatan. Betul atau tidak? Macam mana? Tanya dulu macam mana? Betul. Macam mana betulnya? Macam mana betul? Contoh yang paling senang. Orang besok nak kena hukum gantung. Kau nak makan apa? Biryani, daging panggang. Ada tak lagi? Ada selera lagi. Yang tak sadar orang nak mati. Besok nak bagi hukum gantung subuh. Ada lagi selera nak makan? Ada selera? Tak ada. Tak ada. Nak makan apa bang? Daging, kambing. Tak ada. Semua dah tak ada. Yang duduk dalam istighfar, taubat saja. Itulah dia. Yang pengakhiran penilaian. Jadi kenapa waktu kamu sihat, kamu tak bersiap begini? Ini tali gantung Allah pun dah juga nak sampai. Cuma tali gantungnya tak nampak. Tali gantung manusia nampak. Kamu dah tahu, ini sekejap lagi. Ada juga yang digantung tak mati. Jadi ini yang kamu fikirkan. Persiapanmu. Ini tali gantung Allah. Allah dah beri kamu umur semua dah tergantung sekarang. Kamu tinggal sikit lagi ditarik je. Habisnya persiapan kamu. Masa bila lagi kita nak bersiap? Dari kepada siapa lagi kita akan bergantung? Inilah. Maka kata Tuan Mengarang tadi, yang dia apalah tu sirun kemudian dan pada dirimu dan tidak akan kamu mengambil iktibar pada diri kepada barang yang dirimu daripada permulaan kejadian kamu hingga kesudahan dan indah susunan suatu hal kemudian daripada satu hal dan sangat ajib hukumnya dan sangat teguh teguh perbuatannya dan berapa yang halus daripada lataif yang mulia seperti nur iman dan
makrifah dan akal dan lain-lainnya. Jadi kat sini kita fikir sekarang dah diberi tumbuh dah cantik, urat dah bagus, berjalan cantik, darah diberi penambahan yang baik. Apa dia yang ditaruh? Akal. Masa kecil tak boleh berfikir, tak berakal. Dah besar, dah matang, sekarang dia punya akal, diberi akal. Kenapa tak boleh fikir? Kenapa tak gunakan akal sekarang? Kita perasan tak? Kita tak sedar. Bila kita tengok budak kecil pandai main komputer, genius. Oh, bagus akalnya. Itu saja. Tapi dari mana datangnya? Kiranya di mana? Ada yang merosakkan akal. Pergi ambil sabu, pergi ambil ganja, pergi ambil minuman keras, rosakkan akal. Ada tak? Ada. Kenapa nak buat? Akal dah bagus-bagus dirosakkan. Fikirkan. Kita dah siap tubuh badan. Kalau Allah tak beri akal, apa jadi? Kalau Allah tak beri akal, apa jadi? Cakap sorang-sorang lah. Cakap sorang jalan. Hari ni pun kita macam orang yang akal. Betul tak? Pakai telefon. Sorang-sorang cakap. Dulu orang cakap sorang-sorang kata orang gila. Sekarang betul yang gila. Jadi kita fikirkan baik-baik. Kita fikirkan, kita renungkan baik-baik. Yang mahal sekarang Allah berikan kita akal dan tak ada nilai. Tak ada nilai ni akal ini. Otak dia seperti haiwan. Ada otak tapi ada akal. Jadi itu nilai yang Allah Ta'ala berikan pada diri kita manusia. Hamba kerana akal itu permulaan kejadian Allah Ta'ala kepada kita. Akal itu kesempurnaan. Kita ambil sikit lagi. Itu memang sebenar iman dan akal majid, maka mengambil dalil daripada kamu dengan di atas ada khalik yang menjadikan dia dan atas kamal kudratnya dan sungguhnya telah menghiasi Maha Esa menghiasi Allah Ta'ala akan manusia itu dengan beberapa anggota yang zahir dan dibuat kemudian akan beberapa perkara yang berlawanan pada ma'ani pada ma'ani dan yang batin dan yang panas dan sejuk dan kering dan basah dan sebagainya. Maknanya Allah Ta'ala dah jadikan manusia ini dah cantik, dah cukup, dah lengkap, dah diberi akal sekarang, diberikan keadaan sekeliling sekarang panas, sejuk. Kalau panas saja boleh tahan? Tak boleh tahan, maka Allah berikan panas, ada sejuk. Kalau diberikan sejuk hari-hari boleh tahan? Pun tak boleh tahan. Itu Allah dah tunjukkan pada kekuasaannya berulang memberikan kepada manusia. Jadi kenapa manusia tak pernah berfikir lagi? Ini kejadian Allah. Allah jadikan siang dan malam untuk tidur. Siang untuk menjaga, malam untuk tidur. Tapi malam pula menjaga, siang tak tidur. Mana ya? Kita tukar-tukar hukum Allah. Kan kemudian ini Allah berikan sejuk dengan panas. Allah berikan kalau kita duduk panas dia boleh tahan. Hidupan pun tak tunggu. Jadi ada panas, ada sejuk. Apa cantik Allah berikan. Dah jadikan kamu diberikan kamu tempat dengan sejuk dan panas itu, maka ditumbuhkan pokok-pokok buah-buahan untuk kamu makan pula. Tak kebesaran nikmat Allah pada kita. Bagaimana dari kecil kita tak pernah menanam pokok tapi dapat makan buahnya. Cuba kita fikirkan. Ini nikmat yang Allah beri kepada kita. Inilah yang dikatakan berfikir ini untuk ini. Berfikir dalam kata pokok ini untuk ini. Mudah-mudahan yang sedikit pada malam ini kita cuba renungkan. Kalau panas saja pun kita boleh tahan. Hujan banjir je semua lagi.
Banjir dah buat persiapan, banjir buat empangan, buat ini. Jadi itulah mudah-mudahan sedikit pada malam ni kita tanakan Allah berikan kita rahmat dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kita sambil kepada mana hujan ini maka yang ajaib kudratnya dan tiada kuasa atasnya kita boleh salah. Kemudian kita sambung sikit dengan kitab sini berkenaan dengan Al-Habibullah Alawi Al-Haddad. Allah. Kemudian kita Allah hadap lagi ini kelebihannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ajwadukum bi'adi ba'di ajwadukum ba'di rajulun allama ilman fanansyarahu yub'athu yawmal qiyamah ummatan wahidah. Artinya orang yang paling dermawan di antara kalian kelak di sepeninggalanku adalah orang yang mengetahui suatu ilmu lalu menyebarkan ilmunya. Maka kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dengan sebagai sebuah umat. Kemudian dia bersabda lagi dalam hadisnya, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasil khaira hatta hayatanu fi ma'i. Artinya seluruh makhluk mendoakan para pengajar belajar kebaikan kepada manusia, bahkan ikan yang ada di dalam air pun ikut mendoakannya. Jadi berapa untungnya orang yang pergi menuntut ilmu, yang belajar ilmu. Hari ini kita beruntung, kita didatangi oleh guru-guru untuk mengajar. Kita didatang oleh guru-guru untuk mengajar. Kita tak nak ambil pelajaran, rugilah. Kerana setiap orang yang dalam majlis ilmu, maka dia mendapat 3 perkara yang dilakukan. Iaitu pertama, seolah-olah mereka itu mengebumikan 1000 jenazah, seolah-olah kamu mereka telah melakukan 1000 sedekah, dan seolah-olah kamu telah memberi makan 1000 jenazah, dan seolah kamu telah mengebumikan 1000 jenazah, salat dan mengebumikan 1000 jenazah. Ini orang-orang yang menuntut ilmu, untungnya menuntut ilmu. Kebahagiaan ilmu, menuntut ilmu. Berapa beruntungnya menuntut ilmu. Ikan di laut kan. Maka itulah kata Nabi SAW, maknanya kun aliman au muta'aliman au muhibban au asmi'an au muhibban la khamsa fatahalla. Maknanya kun aliman, maka mengajarlah kamu atau belajar. Kalau tak mengajar, belajar. Kalau tak belajar, mendengar. Kalau tak mendengar, sekurang-kurangnya mengasihi orang yang pergi belajar. Mendengar. Kalau tak nak belajar tak nak mengajar, tak nak mendengar, tak nak masih belajar, jadi kurang ajar. Maknanya celakalah engkau, kata Nabi. Fatahallak. Celakalah kamu. Jadi ini rugi. Setiap langkah yang kamu lakukan untuk pergi belajar, itu langkah kamu didoakan. Dan jika kamu mati dalam langkah itu adalah ahli syahid. Kenapa kita nak lepaskan majlis ilmu? Kenapa kita nak tinggalkan majlis ilmu? Bukan di sini, di tempat lain ada berdoa, pergi.
belajar. Kita lihat orang-orang ulama dalam Syekh Abdul Qadir Jailani dari tempatnya Jilan ke Baghdad belajar. Kita tengkira 1 ke tengkira 2 pun tak nak pergi. Ha? Pun payah. Tapi kalau pergi jamuan, pergi hari jadi boleh. Siapa my girlfriend ni hari jadi ya? Boleh pergi. Tu belajar ke kurang ajar? Kurang ajar. Jadi kenapa? Jadi ini kita habiskan. Ini yang saya katakan. Umur kita tadi kita kira dah ada ulama yang datang, dah ada orang-orang yang datang, guru-guru dari luar datang. Kita tengok di situ kira orang yang guru dari Jasin, dari Melimau di sana yang datang. Kenapa kita tak mau belajar? Kata Sayyidina Ali, jangan kamu pedulikan dia. Oh, tak handsome, nak tengok guru yang handsome. Oh, tetapi yang kamu perhatikan adalah apa yang diluahkan, apa yang dipercakapkan, apa yang dimutiarakan. Itu yang kamu ambil, bukan ambil dari apa-apa. Oh, ada orang nak tengok kaca tak guru ni, apa handsome ke apa, boleh pengaruh sikit, boleh ikut. Oh, ada orang yang ada pengaruh, boleh ikut. Bukan itu yang dicari. Ulama kalau cari gitu, ulama dalam semak namanya. Ulama dalam semak. Jadi ini bagaimana kita, peluang kita dah ada, kita lepaskan peluang. Itulah umur kita tadi. Kita potong seperti pidang. Sikit-sikit kita tinggalkan. Jadi rugi tak kita besok? Rugi. Jadi itulah, hilangkan kerugian kita, perbaikilah kerugian kita, tampallah kerugian kita. Sebab tu dalam hukum Islam ada 5, kemudian ditambah 2. Saya ambil sikit. Dalam hukum Islam ada 5 perkara. Pertama, dalam hukum Islam ada pertama wajib. Betul? Ada orang tak tahu wajib? Ada tak orang tak tahu wajib? Semayang tu wajib, tahu tak? Tahu kan? Mandi wajib tahu? Semua tahu. Mayang wajib tak tahu? Tak bayar. Semayang wajib. Itu fardu yang wajib. Maknanya perkara yang wajib bagi tiap-tiap mukallaf mesti melakukannya. Susah tak perkara yang wajib ni? Susah tak perkara yang wajib? Senang. Apa dia? Semayang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Ada harta, zakat, tak ada, dia. Kemudian pergi haji ke Mekah. Kalau mampu tak pergi. Puasa bulan Ramadan 30 hari itu boleh puasa sunat. Kalau ditambah lagi dengan puasa, kalau tak boleh 30 hari. Ini 30 hari pun tak cukup. Gastrik je. Ke mana kita? Itu yang fardu. Kemudian yang sunat. Ini para amalan para salat. Yang sunat mana? Yang sunat itu yang mereka amalkan. Salat sunat, bangun malam, salat sunat, puasa sunat, dengan amalan-amalan sunat yang lain. Maknanya buat pekerjaan yang sunat, yang diajar oleh Nabi, sunnah Nabi diambil semuanya. Bagaimana kata Allah, haddad, aku tidak melepaskan satu pun dari sunnah Rasulullah sampailah ketika aku nak meninggal dunia. Haddad tidak akan meninggalkan satu pun dari sunnah Nabi SAW. Kita dah berapa banyak sunnah tinggal. Jadi itu yang kita kembali. Ketiga, yang haram. Ulama salafus salihin, mereka ini menjaga dan tidak melakukan haram. Kita hari-hari buat yang haram. Tu saya kata tadi kan, tak nampak, nak tengok, dah tengok. Kalau tak tengok lagi, berdosa, kufur nikmat. Kita buat yang haram. Kemudian keempat, yang harus memang kita buat tu. Tapi harus tu boleh jadi sunat. Seperti makan dan minum, tergantung kepada niat. Kalau makan tu niat untuk
bangun malam ibadah, dapat pahala jadi sunat. Tapi kalau tidak makan boleh, tak makan pun tak. Kelima, makruh. Banyak yang buat makruh. Tabung minjit RM1. Pokok RM17. Dah ditulis merokok memudaratkan kesihatan. Tak percaya tak? Bila dah sikit dah nak muntah pun betul tu jaga. Baru nak tinggal dah mudarat. Islam mengatakan sebelum mudarat ni kan macam Islam mengatakan makan bila kamu lapar betul dan berhenti sebelum kenyang. Itu dia. Habis ini hisap-hisapnya sampai kamu dapat mudarat baru nak berhenti. Tak guna. Jadi yang makruh kamu dah buat. Dah jadi mudarat baru nak menyesal. Guna tak guna tak? Tak berguna. Jadi abu. Kalau jadi lalang, kalau jadi harang, dah jadi abu. Abu dah tak ada benda lagi, terbang aja. Tiup angin terbang. Kemudian dari situ, maka salafus salihin dah menjaga ini 5 perkara ini, maka di situlah letaknya rahsia darjah mereka dinaikkan oleh Allah SWT. Bukan mereka dengan banyak aja. Ini perkara ini yang dijaga. Kan ini foundationnya. Kemudian baru di bawah ada 2 lagi. Apa dia? Sah dan batal. Sah tak ibadahmu atau batal ibadahmu? Yang mana kamu jaga? Itu saja. Tak payah kamu buat. InsyaAllah dengan yang kamu jaga ini akan Allah bukakan. InsyaAllah apa rahsia pun Allah akan bagi. Tapi jaga baik-baik. Kita buat yang haram. Yang Allah kata haram, kita itu yang kita buat. Kita kata yang makruh. Makruh tak datang dosa. Tak apa. Buat dapat. Buat tak dosa. Tinggal buat. Tapi buat dapat mudarat. Dosa tak kalau mudarat? Dosa lah. Kan? Kalau mudarat tu menimbulkan mudarat tu jadi dosa. Kita dah kata tadi, tenung. Fikirkan. Ini mudarat. Kalau besok kata, dah pergi haji? Belum. Kenapa tak pergi haji? Bila mana seruan. Cuba RM17 kumpul. Satu hari RM17. Kalau sebulan 510 kumpul. 10 tahun, 5 setahun dah ada 6,000 lebih. 2 tahun dah boleh pergi haji. Ini bila pergi haji, tak boleh, tak ada. Sebab apa? Tak ada seruan. Beli rokok? Seruan siapa? Jawab dia lah. Mudah-mudahan insyaAllah yang sedikit pada malam ni Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, Allah Ta'ala angkat darjah kita, dan mudah-mudahan Allah memudahkan diri kita melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT berkat Nabi kita sallallahu alaihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbi amnil ladzi yanfa'una rabbi baghina wa fawqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli kutri unta wa zakat. Rabbi wafiqna wafiqum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahwa bi khairi wa nuhfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syai'in wa abir wa ridha minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun man wa fir anta akraman satar. والصلاة الله تغشى المصطفى منهل الحج دعانا والوفاء بكتاب للناس الشفاء وعلى الآل كرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح عرر. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترى أن